the local winds. ఏంటి local winds అంటే ఏంటి? The local winds that blow due to local variation. అంటే ఒక particular ఏరియాలో టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఈ రెండు చేంజెస్ అవ్వడం వల్ల లోకల్ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతాయి. సో the wind blowing always depends upon the changes in the temperature and pressure. సో ఏదన్నా ఒక ఏరియాలో ప్రెషర్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ చేంజ్ జరిగింది అంటే దేర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ విండ్ బ్లోయింగ్ అనేది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ not only that, these winds are also very essential in increasing or decreasing the temperature and also in increasing or decreasing the pressure. So usual ga hot local winds anevi, it might increase the temperature of an area, and cool local winds, it might decrease the temperature of a particular area. So what are the examples of local winds ante we have mountain and valley breezes, sea and land breezes, and these are all one of the class of local winds. So we have already said the pressure, how high the pressure gradient force enta ekkuva unte wind velocity or speed of the wind anedi kuda anta ekkuva untundi. Ika land breeze, sea breeze ante we have discussed the sea breeze, it occurs during the daytime and land breeze occurs during the night time. So this happens because of the heating capacity, differential heating capacity of the land and the water. Next is the mountain and valley breeze. What are the mountain and valley breeze? The same principle whatever edaithe apply avutundo manaku land and sea breeze ki ade ikkada kuda applicable avutundi anamata. See ikkada mountain and valley breezes. So ikkada kuda ante. So during the morning times, because of the heating capacity valla sunrise valla emoutundi ఇక్కడ స్లైడ్స్, ఇక్కడ ఏదైతే స్లోప్స్ ఉన్నాయో మౌంటైన్, అవి హీట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఏరియా పైన ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది వార్మ్ అయిపోయి ఇట్ గోస్ అప్, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ వ్యాలీస్ లో ఉన్న ఏదైతే కూల్ ఎయిర్ ఉంటుందో ఇట్ గోస్ అండ్ రీప్లేసెస్ ది లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్స్ ఇక్కడ కూల్ అయిపోయి ల్యాండ్ వ్యాలీస్ లో వార్మ్త్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న కూల్ ఎయిర్ అంతా కూడా వ్యాలీ లోపలి హాట్ ఎయిర్ ఆర్ వార్మ్ ఎయిర్ ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. So this is called as a mountain and valley breezes. So the name of the wind is always given from where it originates. So mountain nunchi ostundi kabatti night time it is called as a mountain breezes, and valley nunchi morning times ostundi kabatti wind, in order to replace the or in order to refill whatever the air molecules akkadaithe gap ఏర్పడిందో ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయడానికి వ్యాలీస్ నుంచి మౌంటైన్స్ కి మార్నింగ్ టైమ్స్ ఎయిర్ వెళ్తుంది కాబట్టి కూల్ ఎయిర్, దాన్ని వ్యాలీ బ్రీజెస్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we have the cold local winds. What are the cold local winds? Mistral, Pampero, Puna. So we have discussed Mistral anedi, it is one of the cold local wind, and idi over the France మీదుగా ఆల్ప్, యూరోప్ లోని ఆల్ప్ మౌంటైన్స్ నుంచి ఫ్రాన్స్ మీదుగా మెడిటేరియన్ సీ వైపుగా అవి బ్లో అవుతాయి అన్నమాట. కోల్డ్ లోకల్ విండ్స్, ఇట్ ఈస్ ఛానల్ టు ద రోమ్ వ్యాలీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ కోల్డ్ అండ్ డ్రై విండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాంపీరో. పాంపీరో అనేది కూడా కోల్డ్, ఒక కోల్డ్ ఎయిర్, పోలార్ ఎయిర్. we have said the pampas అంటే they are the grasslands in the South America. సో అక్కడి నుంచి బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా, ఉరుగ్వే, పారాగ్వే ఈ కంట్రీస్ అన్నిటి నుంచి కూడా ఈ విండ్ అనేది బ్లో అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కోల్డ్ పోలార్ ఎయిర్. నెక్స్ట్ ఈస్ పూనా. పూనా అనేది కూడా ఒక కోల్డ్ అండ్ డ్రై ఎయిర్, అది పెరూలోని సీ, హియర్ యూ కెన్ సీ. సో పాంపీరో హియర్, చీనూక్ ఆర్ ది హాట్ విండ్స్. సో ఈ విధంగా యూ కెన్ సీ ఇన్ ది Andes region లో దీస్ విండ్స్ ఆర్ బ్లోన్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ discussed about the difference in the weather and between the weather and climate ki madhya we have discussed the difference. Weather anedi daily atmospheric conditions, and what are those factors? They are temperature, precipitation, humidity. So ee factors anni kuda manaku daily atmospheric loni factors, atmosphere loni factors ivanni kuda. So ivanni manam include chesukuntene manam we can call it as an atmosphere. So whatever the daily conditions ela untayi atmosphere ane daniki, that is called as a weather. So weather is nothing but an indication of the daily atmospheric conditions in a particular place. And the weather always changes. It might change in minute to minute or from location to location. Adi change different gaane untundi, change avutune untundi anamata. If you sudden ga meer unnatundi appadi varaku hot ga unna weather
you might suddenly feel cold, like you can see the clear sky untundi, and suddenly within half an hour you can have very heavy rainfall untundi. So that kind of changes it occurs in weather. Whereas the climate anedi, it is an average weather conditions that is calculated in an area over a period of 30 years వరకు స్టాండర్డ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలోని యావరేజ్ గా ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్ లో వెదర్ అట్మాస్ఫియర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ద క్లైమేట్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా గెట్స్ డిసైడెడ్. So this is the difference between the weather and climate. So weather is nothing but a short term behavior or state of atmosphere. Climate anedi, it is a long term pattern. Weather ఏ విధంగా అంటే like now we have rainy season, next we have summer season, next అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు we are given the summer holidays ఇస్తారు. Why? Because at that time there will be high temperature, there will be high insolation on the earth. On in India lo ఎక్కువగా టెంపరేచర్ ఆ మంత్స్ లో రిసీవ్ ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే ద ఎర్త్ నియర్లీ అంటే మన ఇండియా లొకేషన్ ఉన్న ప్లేస్ సన్ కి ఎక్కువగా ఫోకస్ ఆ టైం అవుతుంది కాబట్టి ఆ మంత్స్ లో ఎక్కువ సన్ సోలార్ ఇన్సోలేషన్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అందుకు ఇట్ యాజ్ ద హై టెంపరేచర్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు సమ్మర్ హాలిడేస్ అనేది చిల్డ్రన్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. So this is how happens. But whereas in Europe, in America, akkada summer holidays kaadu, they are given the winter holidays because of the extreme coldness. మనకి ఎప్పుడైతే మనకు ఏప్రిల్ మే మంత్ లో మనకి ఏ విధంగా సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇస్తారో, ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది, లైక్ హాట్ క్లైమేట్ కాబట్టి ఇక్కడ. కానీ అండ్ డ్యూరింగ్ జనవరి ఆ టైంలో ఇన్ యూరోప్ అండ్ అమెరికా అలాంటి కోల్డ్ కంట్రీస్ లో దే ఆర్ గివెన్ ద వింటర్ హాలిడేస్. అంటే మనకు ఇక్కడ హాట్ ఏ విధంగా ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటుందో సన్ లైట్, అక్కడ వాళ్ళకు కూల్ క్లైమేట్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటుంది, అంటే క్లైమేట్ డిఫరెన్సెస్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఒక కాంటినెంట్ కి కంట్రీకి డిఫరెంట్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ హౌ ద వెదర్ బిహేవ్స్ అనేది ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్యాటర్న్ లో 30 years వరకు కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఆర్ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ యొక్క యావరేజ్ వెదర్ ని క్లైమేట్ గా డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది. ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఏంటి, లైక్ వాట్ ది see here, condensation of water vapor. Ante here we can say that precipitation is nothing but how the water vapor in the atmosphere it comes on to the surface. Ante atmosphere lo unna edaithe air water vapor edaithe undo, the presence of water edaithe undo, how it reaches the surface of the earth, ఏ విధంగా రీచ్ అవుతుంది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ని అని చెప్పడానికి సంబంధించిందే precipitation అన్నమాట. And their falling on earth's surface is called as precipitation. So how the water vapor or the water in the gaseous form present in the atmosphere, how it reaches the surface of the earth anamata. So ఏ విధంగా అయితే అట్మాస్ఫియర్ లో వాటర్ gaseous form లో ప్రెసెంట్ అయి ఉందో అది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి ఏ విధంగా అంటే సాలిడ్ ఫామ్ కావచ్చు, లిక్విడ్ ఫామ్ కావచ్చు, how it reaches the earth అనేది precipitation anamata. And precipitation we have discussed, the water comes to the earth in different ways. It might come in the form of, commonly in our country we experience rainfall, ante liquid రూపంలోనే మనకు precipitation అనే జరుగుతుంది in the form of rainfall. But whereas in cold countries or temperate climates in Europe, North America లేదా you can say in polar regions, the precipitation అనేది rainfall లాగా ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ బికాస్ ఆఫ్ లో సన్లైట్, ఎక్కువగా సన్లైట్ ఉండదు, ఒకవేళ ఉన్నంత స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ది స్లాంటింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఒక 23 degrees 1.5 degree అనేది అది బెండ్ అయ్యి రొటేట్ అవుతుంది, మన ఎర్త్ రెవల్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీస్ పోలార్ రీజియన్స్ దే రిసీవ్ లెస్ సన్లైట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ది సన్ రేస్ అనేవి మన ఈక్వటోరియల్ ప్రాంతంలో పడినట్లు స్ట్రైట్ గా పడవు, కొంచెం స్లాంట్ గా పడతాయి. కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, ది సన్లైట్ అనేది అక్కడ ఎక్కువ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ది పోలార్ రీజన్స్ దే రిసీవ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్లైట్ అన్నమాట. సో అందుకని అక్కడ క్లైమేట్ చాలా కూల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ద ప్రెసిపిటేషన్ ఒకవేళ వాటర్ అర్త్ సర్ఫేస్ కి రీచ్ అయ్యే లోపలనే అది సాలిడ్ ఫామ్ లోకి మారిపోవడం జరుగుతుంది. మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్నో కావచ్చు, లేదా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్
క్రిస్టల్స్ ఐస్ సాలిడ్ ఫార్మ్స్ లోకి అలా కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట. స్నోఫాల్ అనేది ఏంటి, బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ 0 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఏదైతే ఉంటుందో అంతకన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కండెన్సేషన్ అంటే వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉందో అది స్నో రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. మీన్స్ అట్ 0 డిగ్రీ వాటర్ వేపర్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ది సాలిడ్ స్టేట్. నాట్ ఓన్లీ దాట్, స్లీట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ దే ఆర్ స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ ఐస్ రూపంలో ది వాటర్ అనేది ఇట్ టర్న్స్ అన్నమాట ఇంటూ ది స్లీట్. సో వీ కెన్ సే దట్ ఫ్రోజన్ డ్రాప్స్. ఫ్రోజ్ అంటే ఏంటి, చల్లబడ్డం అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే వెన్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కి కొంచెం అంటే 0 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే మనకి స్నోఫాల్ జరుగుతుంది. 0 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కి కొంచెం టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్నా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్లీట్స్ రూపంలో ఇట్ స్టార్ట్స్ రీచింగ్ ది ఎర్త్. హెయిల్స్ అంటే వడగళ్ళు. మనకు వి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో వి ఎక్స్పీరియన్స్ ది దిస్ హెయిల్. సో ఆఫ్టర్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో బై ద క్లౌడ్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వైల్ రీచింగ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏమవుతుందంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ రీచ్ ఎ లేయర్ వేర్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే అక్కడ కూల్ వెదర్ ఉన్నా కానీ ఆ వాటర్ ఏదైతే అర్త్ కి రీచ్ అయ్యే లోపల ఇట్ మైట్ టర్న్స్ ఇంటూ సాలిడ్ ఫార్మ్ అనమాట. సో కోల్డ్ లేయర్స్ దగ్గర పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మైట్ గెట్ టర్న్డ్ ఇంటూ ఆర్ ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ ది సాలిడ్ ఫార్మ్ అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే మనకు ఈ హెయిల్ స్టోన్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే హౌ ద రెయిన్ ఫాల్ అంటే దెర్ మైట్ బి రీజన్. అంటే రెయిన్ ఫాల్స్ ఎప్పుడు ఒకటే రకంగా ఉండవు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కసారి వర్షం ఎలా పడుతుంది, చాలా స్లోగా మనకు చూస్తూ ఉంటాం. పొట్టుకు వాన అంటారు మన లోకల్ లాంగ్వేజ్. అంటే చిన్న చిన్నగా కొన్ని రోజుల పాటు పడుతూనే ఉంటుంది, ఎక్కువ హెవీగా ఉండదు. కానీ భూమిని తడపడానికి అవసరమైనంత స్లోగా చిన్న చిన్నగా పడుతుంటుంది. అంటే లైక్ కొన్నిసార్లు ఏంటి ఉన్నట్లుండి హెవీ రెయిన్ ఫాల్ పడుతుంది ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆర్ ఫ్యూ అవర్స్, ఒక 1 అవర్ పడిపోతుంది, వర్షపాతం అవుతుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఉండదు. కొన్నిసార్లు కంటిన్యూస్ గా రెయిన్ ఫాల్ పడుతూనే ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రెయిన్ ఫాల్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్స్ రావడానికి what are the factors that influence these kind of rainfalls అని అన్నమాట. ఇప్పుడు కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఈ రెయిన్ఫాల్ కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ద సేమ్ థింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది సన్ లైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ ని వార్మ్ అప్ చేసినప్పుడు, అంటే ల్యాండ్ వార్మ్ చేస్తున్నాడు సర్ఫేస్, ఎర్త్ సర్ఫేస్ ని ల్యాండ్ హీట్ చేసినప్పుడు ఆ హీటెడ్ గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఉన్న ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ గెట్స్ వార్మ్డ్ అప్. స్టూడెంట్స్ కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ ఆడియోస్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది హీటింగ్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ ది సర్ఫేస్ బై ది solar insolation, the air on that heated ground it gets warmed up, and the warm air, as you know, students please be silent and kindly mute your audios. So the air on that heated ground it get warm up, and you know very well warm air always rises above. So what happens, then the surrounding air anta kuda emotundi it raises, and troposphere manaku telusu warm air anedi not only 1 kilometer length height or lekapothe 2 kilometers raise avadu, it raises nearly for 12 to 13 kilometers varaku it raises. So we know that after reaching a certain height like 12 to 13 kilometers the air it reaches the top layer of the troposphere. Mana troposphere top layer ki reach avadam jarugutundi, and we know that the air which is near to the surface of the earth anedi it is warmth. The air which blows or wind which blows near the surface, ఎందుకంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వార్మ్త్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అంటే హీట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. బట్ యాజ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్ యాజ్ ది హైట్ ఇంక్రీజెస్ దేర్ విల్ బి a decrease in the temperature. So with the increase in the height there will be decrease in the temperature. Inverse relationship ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే వార్మ్ ఎయిర్ ఏదైతే పైకి వెళ్తుందో ఇట్ రీచెస్ ది టాప్ లేయర్స్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్ గెటింగ్ కూల్. సో ఆ విధంగా కూల్ అయిపోయి ఎక్స్పాండ్ వార్మ్ ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుంది, యాజ్ ఐ సెడ్ వార్మ్ ఎయిర్ ఇట్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పాండ్స్, నాట్ ఓన్లీ ఎయిర్ బట్ ఆల్సో వార్మ్ వాటర్ ఆల్సో ఎక్స్పాండ్స్ అన్నమాట. అందుకే మన ఓషన్స్ లో ట్రాపికల్ ఏరియాస్ దగ్గర ఉన్న
ఓషన్ సర్ఫేస్ లో ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సన్ లైట్ అనేది ఈక్వేటోరియల్ ప్రాంతం దగ్గర ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ది హీట్ దట్ రిసీవ్స్ ద వాటర్ గెట్స్ హీటెడ్ ఆర్ వార్మ్ అండ్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ అన్నమాట. సో హీట్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పాండ్స్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఈ వార్మ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది పైకి రేజ్ అయ్యి ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి అట్ సర్టెన్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ సర్టెన్ హైట్ ఇట్ జస్ట్ స్టార్ట్ గెట్ కూలింగ్ డౌన్. కూల్ అయిపోయి అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ లేటర్ కండెన్సేషన్ అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే డ్రాప్లెట్స్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఈ కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది మనకు మోస్ట్లీ ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతామంటే ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్స్, అంటే కాంటినెంట్స్ కానీ లోపలి ప్రాంతాలు. ఎందుకంటే నాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ నియర్ ది కోస్టల్ ఏరియాస్ అనుకోండి, అలా కాకుండా కాంటినెంట్స్ ఇంటీరియర్ లోపల ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ కానీ లేకపోతే కాంటినెంట్స్ లోపలి ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనమాట. అండ్ దీస్ కన్వెక్షనల్ రెయిన్ ఫాల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే షార్ట్ టైమ్ గానే ఉంటాయి, బట్ హెవీ రెయిన్ ఫాల్ జరుగుతుంది. ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ రెయిన్ ఫాల్ అనేది జరుగుతుంది, మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 20 minutes or 1 hour, but the amount of rainfall will be very high అన్నమాట. జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది హాటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఉంది, మొత్తం ఈ రోజు లైక్ మార్నింగ్ 6 నుంచి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 6 వరకు ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో వేడి ఎక్కువగా ఉండింటుంది. సో మనకు కొన్నిసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం, హీట్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది, హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతుంది అంటే అంటారు, మన పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు వర్షం పడుతుందేమో అని. సో ఎక్కువగా ఎండ కాసి దాని తర్వాత ఉక్కపోత అలా పెట్టినప్పుడు ఉన్నట్టుండి రెయిన్ ఫాల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక రోజులోని హాటెస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైం తర్వాత ఈ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట. అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది కన్వెక్షనల్ రెయిన్ ఫాల్. అండ్ దీస్ అకర్స్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది after the hottest part of the day, and it falls only for less period of time, but the amount of rainfall will be very high. And sometimes ee rainfall convectional rainfall anedi జరుగుతున్నప్పుడు దాంతో పాటుగా మనకు థండర్ స్టార్మ్స్ అండ్ లైటనింగ్ అంటే ఉరుములు మెరుపులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో దిస్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్. See in this picture, because of this sun rays or the solar insolation or solar energy, the land surface or the water surface is getting heated up. Because of that, the warm air over this area it raising. So after raising, it gets cooled and condense and clouds get formed. After some point of time, ఎప్పుడైతే మనకు సాచురేషన్ పాయింట్ అంటాం, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్, సాచురేషన్ పాయింట్ అంటే ద హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది మాయిశ్చర్ ఇన్ ది ఎయిర్ అనేది, అంటే క్లౌడ్స్ అనేది ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఎయిర్ అనేది కూల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ టు హోల్డ్ ది మాయిశ్చర్. దానిలో అంత కెపాసిటీ ఉండదు వాటర్ ని హోల్డ్ చేసేంత. సో ఆఫ్టర్ రీచింగ్ దట్ సాచురేషన్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ద క్లౌడ్స్ దే స్టార్టెడ్ లైక్ ప్రెసిపిటేటింగ్ అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వే this happens, rainfall అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది వాటర్ into water vapor, later into solid, later it get condensed and once again it start precipitating. So this is called as the convectional type of rainfall. Next is orographic rainfall. ఏంటి orographic rainfall అంటే మనం ఆల్రెడీ once I have said in geomorphic process చెప్పేటప్పుడు మనకు స్లో మూమెంట్స్ సడన్ మూమెంట్స్ అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఐ హావ్ సెడ్ ఓరోజెనిక్ ప్రాసెస్, ఎపిరోజెనిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఓరోజెనిక్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏంటంటే మౌంటైన్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి, లైక్ కంప్రెషన్ ద్వారా మౌంటైన్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఓరోగ్రాఫిక్ కూడా సమ్ వాట్ రిలేటెడ్ టు దాట్. ఏ విధంగా అంటే ఓరోగ్రాఫిక్ అనేది మనకు సమ్ టైమ్స్ దీన్ని ఓరోజెనిక్ రెయిన్ఫాల్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఓరోగ్రాఫిక్ అనే పదం ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఓరోస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వర్డ్ oros meaning mountain. So that is why even mountain building force ni kuda orogenic forces antam anamata. So ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే as I said మనకు నేను చెప్పాను లాస్ట్ ఫోన్ విండ్స్ చెప్పినప్పుడు, చీనూక్ విండ్స్, హాట్ లోకల్ విండ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు యూరోప్ లో I have said, see I will show you the picture once again. See ఇక్కడ చీనూక్ విండ్స్ చెప్పేటప్పుడు
these Chinook winds ekkada Rocky Mountains దగ్గర and Fohn winds అనేది Alp Mountains దగ్గర. I have explained you the process how ఇక్కడ ఏ విధంగా ఎయిర్ అనేది or wind in order to move further there is a blockage of such a certain kind of landform ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి mountains రూపంలో in order to move further it raises up. After reaching certain point ఏమవుతుంది, it start getting cooled and whatever the moisture ఇక్కడ ఏదైతే హోల్డ్ చేసిందో అదంతా కూడా కండెన్స్ అయిపోయి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ సాచురేషన్ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత క్లౌడ్ ప్రెసిపిటేషన్ జరిగి ఇక్కడ రెయిన్ ఫాల్ జరుగుతుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఈ మాయిశ్చర్ అంతా కోల్పోయిన తర్వాత ఈ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో డ్రైగా మారిపోతుంది, అంటే డ్రై ఎయిర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కూల్ అయింది కదా, విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది హైట్ ఏమవుతుంది అంటే లైక్ మౌంటైన్స్ హైట్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది హైట్ ఏమైంది, కూల్ అయిపోయింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అ కూల్ డ్రై ఎయిర్ అండ్ ఇట్ మళ్ళీ ఇది మౌంటైన్ అదర్ సైడ్ ని మనం లీవార్డ్ సైడ్ అంటాం అనమాట. LEEWARD లీవార్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ అంటాము. సో ఇట్ కోల్డ్ డ్రై ఎయిర్ అనేది ఇట్ వన్స్ అగైన్ బ్లోస్ టువర్డ్స్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ది సర్ఫేస్ ఇట్ సమ్వాట్ గెట్స్ వార్మ్డ్. ఎందుకంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ దగ్గరే మనకు హీట్ అనేది ఎక్కువగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఈ ఎయిర్ ఏదైతే మనకు మౌంటైన్స్ పైనుంచి వస్తుందో కూల్ డ్రై ఎయిర్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏదైతే వార్మ్త్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో హీట్ దాని వల్ల ఆ ఎయిర్ అనేది వార్మ్ గా తయారవుతుంది అనమాట. సో ఆ వార్మ్ డ్రై ఎయిర్ అనేది అలాగే బ్లో అవుతూ నియర్ బై స్నో అంతా కూడా ఇట్ మెల్ట్ చేస్తుంది. వెన్ ద స్నో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద హీట్ ఇట్ మెల్ట్స్ ఆటోమేటికల్. అందుకే చీనూక్ అని దే హావ్ గివెన్ ద నేమ్ అనమాట. ఎందుకంటే చీనూక్ అంటే స్నో ఈటర్ అని ద లోకల్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హావ్ గివెన్ ద నేమ్. సో దిస్ ఈస్ అ ప్రొసీజర్ that happens here also. Orographic rainfall అంటే కూడా అదే అన్నమాట. సో మాయిస్ట్ విండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మౌంటైన్ పైన రేజ్ అవ్వడం వల్ల ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ఎ సర్టెన్ ఎలివేషన్ ఆర్ హైట్ ఈ విండ్ వర్డ్ సైడ్ అంటే లీవార్డ్ సైడ్ అంటే ఏంటి, ఏ వైపు అయితే రెయిన్ ఫాల్ అవ్వదో అంటే ఇక్కడ ఇటు మౌంటైన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది, లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు, ద వేర్ ద విండ్ అయితే బ్లో అవుతుందో ఆ సైడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ మనకు రెయిన్ ఫాల్ జరుగుతుంది. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ రెయిన్ ఫాల్ జరగదు. ఎందుకు, ఆల్రెడీ మాయిశ్చర్ అంతా ఇక్కడే కోల్పోయి ఇక్కడే రెయిన్ ఫాల్ జరిగింది కాబట్టి దానిలో ఎలాంటి వాటర్ లేదు, వాటర్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది ఆ ఎయిర్ లో అనేది ఉండదు అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ ఎక్కడైతే రెయిన్ ఫాల్ జరుగుతుందో దాన్ని విండ్ వార్డ్ సైడ్ అంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లీవార్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెయిన్ షాడో రీజియన్ అంటారు అనమాట. రెయిన్ షాడో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హ్యూమన్ బాడీ ఇలా ఉన్నాము కానీ మన షాడో అదర్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వైల్ వాకింగ్ మనకు అదర్ సైడ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా రెయిన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దిస్ ఏరియా దేర్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ షాడో ఉంటుంది కానీ దేర్ విల్ బి నో రెయిన్ అని అనమాట. ఇక్కడ ఏదైతే విండ్ వర్డ్ సైడ్ ఉందో మెనీ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇక్కడే రెయిన్ ఫాల్ హెవీ ప్రెసిపిటేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. ఇక్కడ లీవర్డ్ సైడ్ అనేది ఓన్లీ లెస్ రెయిన్ ఫాల్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ నో రెయిన్ ఫాల్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి అనమాట. సో మనకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అనేది మోస్ట్లీ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే మనకు వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వీ హ్యావ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, అంటే దీస్ ఆర్ ద మౌంటైన్స్, వీ హ్యావ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి హిల్స్ అనేవి మనకు సిచ్యువేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ అరేబియన్ సీ నుంచి ఏదైతే విండ్స్ ఏదైతే బ్లో అవుతాయో దానిలో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే ఆర్ బ్లోయింగ్ త్రూ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఓషన్ సర్ఫేస్ కదా, అక్కడ టెంపరేచర్ ఏదైతే సన్ లైట్ వల్ల అక్కడ వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఏమవుతుంది హీట్ అయిపోయి అక్కడ ఆల్రెడీ వాటర్ కదా అది ఓషన్, సో అక్కడి నుంచి వాటర్ ని గ్రాస్ప్ చేసుకుంటుంది ఎయిర్. ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల ఆ ఎయిర్ అంతా కూడా ఈ వైపు వస్తుంది. ఇట్ బ్లోస్ టువర్డ్స్ లైక్ దిస్. సో బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉండడం వల్ల యాజ్ దే ఆర్ లైక్ సమ్ 1000 కిలోమీటర్స్ అప్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్ నియర్లీ 800 కిలోమీటర్స్ అలా అంత హైట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏదైతే విండ్స్ ఏవైతే బ్లో అవుతున్నాయో ఇటువైపుగా వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వైపు బ్లో అవుతున్నాయో బికాస్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వల్ల అవి ఇక్కడే కండెన్స్ అయిపోయి ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ ఫాల్. అదే అరేబియన్ సీ నుంచి వచ్చే మాయిస్ట్ ఎయిర్ అంతా కూడా ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వల్ల అక్కడే రైజ్ అయిపోయి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి కూల్ అయ్యి రెయిన్ ఫాల్ అవడం జరుగుతుంది. అండ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కి అదర్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో లైక్ టు మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద సౌత్ ఆర్ ఈస్ట్ అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, లెస్ రెయిన్ ఫాల్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ది అరేబియన్ సీ నుంచి అయితే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది వస్తుందో
అంత వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈ విండ్ వర్డ్ సైడే రెయిన్ఫాల్ జరిగిపోవడం వల్ల అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్స్ దే డోంట్ రిసీవ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అందుకే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రీజన్ ని రెయిన్ షాడో రీజన్ అంటాము. అండ్ బికాస్ రెయిన్ఫాల్ అనేది అంతా ఇటు సైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి దట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రీజన్ అనేది డ్రైగా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది రెయిన్ షాడో రీజన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది సైక్లానిక్ రెయిన్ఫాల్. ఏంటి సైక్లానిక్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఏంటి అంటే, cyclonic rainfall is nothing but what we can say, it is a cyclone or a depression anamata. We can say that it is a large circulation of air and water. Ante cyclones manaku two types untai, tropical cyclone and temperate cyclone. Ee cyclone ante enti, revolving ante you can see manaku cheptu untaru cyclones vachine తీర ప్రాంతాల్లో, విశాఖ తీరంలో లేకపోతే ఒడిస్సా తీరంలో హంపా సైక్లోన్ అని, లైక్ డిఫరెంట్ వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్ అనేది మనకి నేమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పర్టికులర్ ఒక్కొక్క సైక్లోన్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ అనేది అలాట్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఇక్కడ గ్రీక్ వర్డ్స్ సైక్లోన్ అనే పదం నుంచి సైక్లోన్ అనే వర్డ్ రావడం జరిగింది. అండ్ దిస్ మీన్స్ దాట్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వ్, అంటే ఈ విధంగా రివాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ హౌ ద సైక్లోన్ రివాల్వ్స్. సో ఈ విధంగా రివాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది. అండ్ దే ఆర్ డెవలప్డ్ ఆన్ ది వార్మ్ సీ. అంటే ఎక్కడ ఈ సైక్లోన్స్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి మోస్ట్లీ అంటే నియర్ ది కోస్టల్ ఏరియాస్, అంటే ఎక్కడైతే ఓషన్స్ కానీ అలాంటి సిచ్యువేటెడ్ అయి ఉంటాయో ఆ ఏరియాస్ లో ఈ సైక్లోన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఎందుకు విశాఖపట్నం దగ్గర కానీ లేకపోతే ఈ గుజరాత్ సైడ్ కానీ ఇవి ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయంటే బికాస్ దే ఆర్ నియర్ ది ఓషన్ కాబట్టి, ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉండడం వల్ల. సో అలా ఓషన్ వార్మ్ అంటే ఓషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సీ ఆర్ లేదా సీ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అది వార్మ్ అవ్వడం వల్ల జస్ట్ ది సేమ్ ప్రాసెస్ హౌ అంటే వార్మ్ అప్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మాత్రమే కాదు, ఓషన్ వాటర్ సర్ఫేస్ కూడా హీట్ అప్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఓషన్ అంతా సీ సర్ఫేస్ అంతా హీట్ అవ్వడం వల్ల సేమ్ ద వార్మ్ ఎయిర్ అనేది రేజ్ అవ్వడము అండ్ దాంతో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ బ్లోస్ టువర్డ్స్ ది ల్యాండ్ వైపుగా అది వీస్తుంది అనమాట. అండ్ ది విండ్స్ ఏదైతే లిఫ్ట్ అప్ అయ్యాయో దే ఆర్ మూవ్డ్ బై ది బికాస్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్స్ వల్ల, అంటే ఈ రివల్యూషన్ వల్ల ఈ విండ్ ఏదైతే ఉందో ల్యాండ్ వైపుగా దూసుకొని వస్తుంది అనమాట. సో ది అప్లిఫ్టెడ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో, ఎందుకంటే ఓషన్ మనకు సీ సర్ఫేస్ నుంచి కదా, అంటే ఏంటి లాట్ ఆఫ్ వాటర్ కంటైన్ ఉంటుంది దీనిలో, బికాస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఓషన్ సైడ్ కాబట్టి డ్యూ టు ఎవాపరేషనల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇక్కడ మొత్తం ఎయిర్ అంతా కూడా రొటేట్ అవుతూ విత్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇట్ క్యారీస్ అండ్ ఇట్ కమ్ టువర్డ్స్ ది ల్యాండ్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇస్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్. ఇప్పుడు ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేది we experience near the African లేకపోతే ఇండియన్ సైడ్ we experience. టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అనేది వేర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటే వై ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే కోల్డ్ డ్రై డెన్స్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో, కోల్డ్ ఎయిర్ అంటేనే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ విల్ బి డ్రై అండ్ డెన్స్. సో కూల్ ఎయిర్ అనేది ఎప్పుడైతే వార్మ్ ఎయిర్, వెట్ ఎయిర్, ఎందుకు వార్మ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు వెట్ గా ఉంటుందంటే బికాస్ ఇట్ ఎవాపరేషన్ వల్ల సర్ఫేస్ మీద ఏదైతే వాటర్ ఉందో అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకే వార్మ్ ఎయిర్ కూల్ అయిన వెంటనే ప్రెసిపిటేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ కూల్ ఎయిర్ విచ్ ఈస్ డెన్స్ అండ్ dry, when it comes in contact with the warm, wet and lighter air masses, this temperate cyclones అనేవి జరుగుతాయి. ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడైతే మీట్ అవుతాయో when they both converge, at that time this cyclonic rainfall అనేది, that is temperate cyclonic rainfall అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎందుకు అంటే the warm air ఏదైతే ఉంటుందో it always raises up and the dense air, cool air ఏదైతే ఉంటుందో it always goes down. So what happens అంటే cool air అంతా కిందికి వచ్చేసి because of its high density when compared to the warm air, it raises up as usual, it condenses and later it precipitates అన్నమాట. So this is how the cyclonic rainfall అనేది it happens. So this is this chapter of see, this is a chapter of atmosphere we have dealt till now, and as I said there might be exams for you. So once again you all revise, ఎందుకంటే మీకు PDFs అనేది పంపించడం జరిగింది. సో మీరు ఒకసారి అంతా రివైజ్ చేసుకుంటే it will be useful for you, and tell also the students who are not attending the classes
వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. వన్స్ అగైన్ మనం జస్ట్ ఒక గ్లిమ్స్, ఒక రివైజ్ చేద్దాము. సో అట్మాస్ఫియర్ is nothing but a thin blanket of air that surrounds the earth, and air is a mixture of gases. So atmosphere అనేది ఏంటి, ఎర్త్ ని చుట్టుకొని ఉన్న ఒక థిన్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అన్నమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎయిర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్, ఏంటి ఎయిర్ దేంతో కంపోజ్ అవుతుంది? 78% నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ 20.9%, and the remaining percent is composed of argon, xenon and different hydrogen, helium, krypton, carbon dioxide gases. So it is composed of. And next, what are the properties of air? It is colorless, it is odorless, and you cannot, the air doesn't have any specific color and it does not have any specific smell అనేది మనం, you cannot smell ఎయిర్ ని. ఏదైనా దానిలో కెమికల్స్ ఏమైనా మిక్స్ అవుతే యూ కెన్ స్మెల్, కానీ ఎయిర్ స్పెసిఫిక్ గా తనకంటూ ఎలాంటి స్మెల్ అనేది ఉండదు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఎయిర్ అనేది ఒక స్పేస్ ని ఎప్పుడు ఆక్యుపై చేసుకొని ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఎయిర్ ఆల్వేస్ ఎగ్జర్ట్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు కూడా ఒత్తిడి అనేది పెడుతూనే ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ ఆల్వేస్ పుట్స్ ప్రెషర్ ఆన్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది ఎర్త్ అన్నమాట. And this pressure anedi, it is equal in all the directions. We cannot say that north lo pressure ekko, south lo ka. It is equal in all the directions. And air also have the property of expanding. So when the air gets heated, it expands. When it gets cool, it contracts anamata, ante kshinchipothundi anamata. Next, layers of the atmosphere. On the base of chemical composition manaku two layers unnai, homosphere and heterosphere. హోమోస్పియర్ లో మళ్ళీ ఏ లేయర్స్ కంటే 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి, ట్రోపో, స్ట్రాటో అండ్ మీసో. ఈ హోమోస్పియర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ నుంచి 90 కిలోమీటర్స్ హైట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంది. హెటరోస్పియర్ అనేది 90 నుంచి రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది హెటరోస్పియర్. ఈ హెటరోస్పియర్ లో వి హావ్ థర్మో అండ్ ఎక్సోస్పియర్, అండ్ వి నో వెరీ లిటిల్ అబౌట్ ది ఎక్సోస్పియర్. బట్ దిస్ ఇన్ హెటరోస్పియర్, whatever the gases that are present in the air, it gets separated. Ante oka every layers ఏ దానికి ఆ లేయర్ అండ్ బికాస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ మీద డిపెండ్ అయిపోయి దాని యొక్క మాలిక్యులర్ దాని నంబర్ మీద ఆధారపడి సపరేట్ అవడం జరుగుతుంది. అందుకే దిట్ ఈస్ గివెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హెటరోస్పియర్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ లో వి హ్యావ్ ట్రోపోస్పియర్. ఇట్ ఈస్ ది లోయెస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్, అంటే మన సర్ఫేస్ కి నియర్ బై లేయర్ అనొచ్చు. ట్రోపోస్పియర్ అనేది మనకు సర్ఫేస్ నుంచి 13 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది, లైక్ నియర్ అవర్ అర్త్ సర్ఫేస్. పోల్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే, అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి అయితే 18 కిలోమీటర్స్. ఇఫ్ వి టేక్ ది ఫ్రమ్ ది పోల్స్ నుంచి, అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్ కి వెళ్లే కొద్ది హైట్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. ట్రోపోస్పియర్ ది పోల్స్ అనే దగ్గర నుంచి 8 కిలోమీటర్స్ హైట్ లోనే you can experience or you can have the troposphere. And whatever the atmospheric conditions, or sorry, weather conditions anta kuda, rainfall, temperature, precipitation, whatever weather conditions anta kuda manaku troposphere lone you can feel. See here, rainfall, whatever, all these things are happening near the troposphere. Stratosphere ante, one thing we have to remember, stratosphere is meant for the like flying of aeroplanes, దాని కోసము మనకు స్ట్రాటోస్పియర్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఓజోన్ లేయర్. సో ట్రోపోస్పియర్ is an indication of the presence of weather. Stratosphere is it indicates the moving of the flights and also presence of the ozone layer. And this ozone layer, it protects us from the harmful rays of the sun. And next is the mesosphere. ఈ mesosphere లో నుంచే you can see the meteoroids, ante manaku space nunchi you can identify like this, meteoroids and mesosphere. So meteoroids antene you can remember mesosphere ani. So space nunchi as meteoroids alantivanni kuda ee layer lone burn రావడం జరుగుతుందంట. సర్ఫేస్ కి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది through this sphere. Next is the thermosphere. And ఈ thermosphere అనేది ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ హై టెంపరేచర్ ఇన్ థర్మోస్ఫియర్. అండ్ రేడియో వేవ్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. అండ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఈ లేయర్ లోనే మనకు రేడియో వేవ్స్ అనేవి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ కి తిరిగి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది అయాన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ లేయర్, అయాన్స్ అనే ఒక కాంపౌండ్స్ అందులో ఉండడం వల్ల జరుగుతుంది అనమాట. అందుకే థర్మోస్ఫియర్ ని మనము
అయనోస్ఫియర్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎక్సోస్ఫియర్ అనేది హైయెస్ట్ లేయర్ అండ్ చాలా తక్కువ తెలుసు. we know very little about it. So that it is not the most important. We can say that it is a top layer. Troposphere is the lowest layer, and weather conditions can experience in troposphere. Flights and ozone layer are present in the stratosphere, and the meteoroids fall, it happens in the mesosphere. And the thermosphere is also known as ionosphere. Radio waves get transmitted from to the earth's surface through the thermosphere. So as I said, air pressure, it is equal in all the directions, and the air pressure is measured with the instrument called as barometer. And this barometer was invented by Evangelista Torricelli in the year 1643. And what is the measuring unit of the pressure? It is, the pressure is measured in the unit of millibars. So this is how the atmospheric pressure, it gets distributed horizontally. As I said, the earth rotation makes the wind deflected from to the right in the northern hemisphere, to the left in the southern hemisphere. So this is how there are 7 belts situated on the earth based upon which indicates different kind of atmospheric pressures. See, equatorial low pressure belt. So here in the 5 degrees north and south we have equatorial low pressure, because